करदी हां वड्डी खबर सामने आ रही है। पंजाब दे डीजीपी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई अते लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट मामले नूं लैके वड्डे खुलासे कीते गए ने। तां वड्डी खबर सामने आ रही है। सब तो पहली गल उन्हां कही है कि दोषी जिहड़ा कि टिफिन बंब लैके कोर्ट दे विच दाखिल हुंदा है और बाथरूम दे विच ले जाके उस बंब नूं फिक्स करन दी कोशिश करदा और असैंबल करन वेले उसदी अपनी मौत हो जांदी। उसदा नाम गगनदीप सिंह दस्सिया जा रहा है जो कि पंजाब पुलिस दा मुलाजम सी और साल 2019 दे विच हेरोइन समेत उसनूं हिरासत च लिया गया सी। 2 साल जेल दे विच रह के ओ सितंबर महीने इसे साल 2021 सितंबर महीने जमानत ते बाहर आया सी ते जिस कोर्ट दे विच उसने बंब ले जाके एक वड्डी घटना नूं अंजाम देण दी कोशिश कीती है। फरवरी महीने उसी कोर्ट दे विच उसदी तरीक सीगी तो उस तो पहले उसने एक घटना नूं अंजाम देण दी कोशिश की पर वो आप एक वड्डे हादसे का शिकार हो गया। तो गगनदीप सिंह नूं लैके एक वड्डे खुलासे कीते गए ने डीजीपी दे वल्लों और डीजीपी कहंदे ने कि पंजाब पुलिस नूं मैं शाबाशी देवांगा जिन्हां ने 24 घंटिया दे अंदर ट्रेस कर लिया। तो पंजाब पुलिस ने 24 घंटिया च सारा कुछ ट्रेस किया और गगनदीप दे पंजाब तो बाहर भी काफ़ी लिंक ने काफ़ी कनैक्शन ने यह भी खुलासा उन्हें किया। इस दे नाल ही उन्हें दस्सिया कि पंजाब पुलिस का ही मुलाजम सी बर्खास्त किया सी उसनूं ते 2019 च गगनदीप ने नशे के केस दे विच उसनूं गिरफ्तार किया गया सी। उसदे कोलों हेरोइन बरामद हुई सी जिसदी कीमत जिहड़ी और 4 करोड़ के करीब दसी जा रही सी। ते इस दे नाल उन्हें कहा कि आम लोग जिहड़े ने जदों पब्लिक प्लेसिस से जाते हैं जिस तरह कचहरियां दे विच ब्लास्ट होया कोर्ट कंपलैक्स दे विच ब्लास्ट होया है तो वड्डी गिणती दे विच अजिही थावां ते लोग मौजूद हुंदे ने। आम लोकां नूं डीजीपी दी यह सलाह है कि जेकर तुसीं किसी शक्की व्यक्ति नूं देखदे हो तो जल्द तो जल्द पुलिस नूं इसदी सूचना दित्ती जाए। नाले उन्हें कहा कि चोणां नेड़े आ रही ने और चोणां जिहड़ियां ने शांतिपूर्वक होण ये साडी कोशिश रहेगी। नाले उन्हें कहा कि जिहड़ा साडे देश का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसनूं असीं उस दे नाल सख्ती दे नाल निपटांगे। नाल ही वड्डे खुलासे इस दे विचाले एक सब तो वड्डी खबर ये आ रही है कि 2019 दे विच गगनदीप जिस ड्रग केस नूं लैके गिरफ्तार उसनूं कीता गया सी इस मामले दे विच उसदे तार एक महिला दे नाल जुड़ रहे सन। 2019 दे विच एक महिला दा गगनदीप दे नाल साथ दस्सिया जा रहा सी जिस दे नाल वो ड्रग्स जिहड़े ने वो स्मगल करदा सीगा ते यही महिला जिहड़ी है क्योंकि ये हुण जांच जिहड़ी एनआईए वालों की जा रही है तो केंद्रीय एजेंसियां ने उसे महिला नूं हिरासत दे विच लिया जांच का हिस्सा उस औरत नूं बनाया ते वड्डी गल यह है कि वह महिला एक वड्डे अफसर दी रीडर दसी जा रही एक वड्डे सीनियर पुलिस अधिकारी दी रीडर है महिला दसी जा रही है। तो सब तो पहला गगनदीप सिंह जो बर्खास्त पुलिस मुलाजम है और उस तो बाद ये औरत जो कि नशा तस्करी के मामले दे विच 2019 दे विच जिसका नाम गगनदीप सिंह दे नाल आया सी उसनूं भी जांच का विषय बनाया गया और उसनूं एनआईए ने अपनी हिरासत दे विच ले लिया और पुलिस ने हिरासत दे विच ले लिया और उस तो हुण पुछगिछ की जा रही है। तो वड्डी खबर इस वेले दी वड्डे खुलासे डीजीपी दे वल्लों कीते गए ने और एक महिला नूं पुछगिछ दे लई हिरासत दे विच लिया गया। तां साडे सहयोगी तरसेम भारद्वाज साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। तरसेम एक महिला नूं हिरासत च लिया गया जिसका नाम 2019 दे विच गगनदीप दे नाल जुड़िया सी और नशा तस्करी दे विच दोवां दा नाम जुड़िया सी। हाँ बिल्कुल सुमन सब तो वड्डी गल लगातार जिस तरह ना डीजीपी पंजाब ने एक खुलासे कीते उन्होंने साफ दस्सिया है जिहड़ा गगनदीप सीगा जिहड़ा मनुखी बंब बन के कोर्ट कंपलैक्स के बाथरूम गया सीगा उसदे किन्ना किन्ना तार जुड़े हुए ने। रात दी एनआई ते एनएसजी की टीम वालों उन्हां दे जिहड़ा हैगा घर दे विच जिहड़ा खन्ना दे विच उन्हां दा घर आ उत्थे जाके भी छापेमारी कीती गई। परिवार दे कुछ लोकां नूं भी जिहड़ा पुछगिछ लई लिआंदा गया जिस तरह नाल पहलां मैं तुहानूं दस्सिया उहदे घर दे विचों लैपटॉप डोंगल अते मोबाइल सिम मिले ने। उस तो इलावा एक जिहड़ी लेडीज कोई पुलिस मुलाजम आ उहनूं भी पुलिस ने जिहड़ा अपनी हिरासत विच लिया हैगा जिन्हें ये सारे मामले दे विच जां पहलां भी इस गगनदीप दा जिहड़ा साथ दे रही सी उहनूं भी लिआंदा हैगा उह तों पुछगिछ कीती जा रही है। सब तो वड्डी गल है इस मामले दे विच जिहड़े हुण तक खुलासे होए ने जदों इस गगनदीप ने इत्थे धमाके नूं अंजाम देना सी उस तो पहलां उसने तकरीबन 10 ਤੋਂ 15 बार इंटरनेट कॉलिंग की अपनी डोंगल ते सिम राही जिहड़ा हैगा कि किस नूं कॉलिंग कर रहा सी। पुलिस वालों इसकी भी जांच की जा रही है जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ने उन्हां वालों उसकी जांच की जा रही है। सब तो वड्डी गल है कि कित्थे कित्थे कॉल्स होईयां ने उन्हां नूं ट्रेस अप किया जा रहा तकरीबन पिछले 2 सालां दे विच इसने कित्थे कित्थे जांच की जांदी है। सब तो वड्डी गल है जिहड़ा सरसा दे विचों सरसा दे विच 532 किलो हीरोइन दे समेत जिहड़ा एक रणजीत सिंह
ਹੈਗਾ ਚੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ NIA ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਚੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਮਿਲੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੀਡਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਥੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਛੇਤੀ ਕਰੂਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਸੇਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਔਰ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾ
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ਵੱਡੇ खुलासे किए ने। की क्या उन्होंने एक बार फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देने। मेरी क्रिसमस आज ਦੇ शुभ अवसर ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। In advance, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ a happy new year too from the side of Punjab Police. This is my first interaction with you after taking over. ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ which took my entire attention, which required immediate attention. I am proud to be a member and leading the Punjab Police team today. मैं 1986 बैच ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਤਵਾਦ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸੀ। It was a major challenge we were facing and we are proud to say ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ successfully ਆਤਵਾਦ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ, ਚੈਲੰਜ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਤਵਾਦ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਤਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ along with narcotics, drugs. So this is a very dangerous cocktail of narco, organized crime, terrorism. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। But I'm proud to say that the Punjab Police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the centre, ਸਾਡੇ internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ unravel ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। The Ludhiana blast was a very powerful blast. We were all wondering कि ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲਾਸਟ, what is the reason behind it. The main thing, it turned out finally, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਯ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਹੈ, he was carrying the explosive, but that was an initial assessment. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ yes, that was the correct picture, what actually happened. What is important is within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August
2019 under the NDPS Act. The STF, under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 385 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਟਰਾਇਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕ 3/2/2022 ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, he transitioned from just narcotics to mafia to drugs. Now this is a very dangerous combination ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ. This is going to be a very major challenge for us. But however, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, we have tracked out for reasons of the expediency ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ with Khalistani elements, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੇ, we will be providing them to you. But I must congratulate my entire team of Punjab Police for this major achievement. ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, in the presence of the sanctum sanctorum, a very unfortunate incident. We are all aware. We registered a case of sacrilege in that. कि सचखंड 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, we have set up a special investigation team under the Deputy Commissioner of Police Law and Order and the ADCP and another ACP of Amritsar, and they will be giving us the report shortly. We are still not, hale tak deceased identify nahi hoya, but we are in the process of doing that. We are studying the CCTV cameras, the images, and whatever other inputs we are getting, so we are in the process of doing that. A third incident which took place was at Kapurthala, where एक मकान सी, ग्रंथी सी, पाठी सी, उन्हें अपने मकान 'ਚ प्राइवेट गुरु साहब की प्रकाश की सी। So he claimed it's a gurdwara, but it was not a regular gurdwara, private gurdwara ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ we registered a case of sacrilege in Kapurthala also, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, it turned out that it was not a case of sacrilege. ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, which cannot be tolerated. And this is something I would like, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਵੇ। Please do not take law into your hands. ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ। We have now registered a case after proper investigation. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਚ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, and the main accused has been arrested. And the law is taking, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਬੰਦੇ, they are being identified and law is going to take its own course. So these were the immediate
three incidents which we were faced with. The main challenge lying ahead of us, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ, the assembly elections. ਸਾਡੇ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ I have had a detailed conference with my commissioners along with my senior officers at the headquarters, all SSPs, range DIGs, IGs. Very clear instructions have been passed that the police has to get active. The presence of the police has to be seen. ਇਸ ਕਰਕੇ to create a secure environment, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫॉर ਅ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Our officers, our police stations at all levels, at all places will be welcoming any inputs, any information, any support from the public. क्योंकि ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ, it's a common interest for public interest, state interest, national interest. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ we have to move hand in hand. Only then we can survive, progress and develop as a nation, as a state, as a people, as a society. So ਭਾਵੇਂ drugs ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ organized crime, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ terror ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, please inform. We will very soon, already they are there in the public domain, but I need to activate. ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ. I have briefed all my officers. The visibility of Punjab Police will be seen on the roads, at points, police stations, wherever required, markets, court complexes, crowded places. जितने हो सके kindly ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ, your security, your secrecy will be maintained. Please provide your information. Do not ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ, we have to improve as a society. ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਟਰਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਂਡ ਮੈਚਿਓਰ। ਐਜ਼ ਅ ਪੀਪਲ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ, ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, even our cycle industry, cycle parts, motor parts, our hosiery, everything we were going right in front. Why have we gone back? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ was known for its hospitality. ਪੰਜਾਬ was known for sports personnel. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ sports personnel? They should top not only nationally, the greats, I don't have to say, Pardhuman Singh ji, Milkha Singh ji, our hockey teams, I mean, the greats have all been from Punjab. We need to revive this. ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟੇ ਵੱਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ, ਮਾਫੀਆ ਵੱਲ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये बहुत पहलवान है, अखाड़े 'ਚ उतरे, बॉक्सिंग 'ਚ उतरे, जूडो 'ਚ उतरे, कराटे 'ਚ उतरे, एथलीट होए, फील्ड 'ਚ उतरे, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। देयर इज नो प्लेस लाइक पंजाब। सारे लहराते हुए खेत, नदियाँ, दरिया, गुरुओं की धरती, देयर इज नो प्लेस लाइक दिस। इट्स सो ब्यूटिफुल। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਯੂ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। There will be many issues. मैं ये नहीं कहता we are perfect. I am not perfect. I am not God. I am human. My officers and men are human. But let us try and improve. Rather than finding fault, I am not blaming anyone for anything. Let us as a people try and move forward. The mafia, the terrorists, the gangsters, I will today request them, the word request. Please come and lay down your arms, surrender yourselves. ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਟੈਰਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਫੋਰਸ, ਮਾਈ ਟੀਮ ਸਟੈਂਡਸ ਬਾਈ ਵਿਥ ਮੀ। We have been the best, we will be the best. And I expect full cooperation from the public. That is how we had done it before. Sir, we have few questions. Yeah, thank you very On much. the Ludhiana blast case. Yes, please. So what is the motive, and was he acting alone, or is there a group which is involved? Also the recovery of RDX. Miss, regarding the RDX, the material has gone for forensic examination. ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ RDX, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। मोटिव क्या था सर? ब्लास्ट हुआ कि किसने ब्लास्ट किया? सवाल पूछा मैंने जी। कि जेडी इसमें दो क्वेश्चंस ने जी, और जी। उसमें पूरी मुझे विस्तार जवाब जो ਜੀ 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 ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੀ, ਵੀ ਜੀ। ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਕੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਰ ਉੱਚ ਵੀ ਦੋ ਅਸਰ ਕੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਵਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੌਂਬ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ he was in touch with other elements of narco terror in Punjab, in the jails and abroad. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ STF, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ STF ਨਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ STF ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਮੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ SPO ਹੋਮਗਾਰਡ, ਸਾਰੇ STF ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਆਈ ਰੈਡ ਸਮਵੇਅਰ ਦੈਟ ਕਰੀਬ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਆਖਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਦੇयर इज नॉट ओनली हेरोइन, अदर ड्रग्स आर देयर, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर देयर, सिंथेटिक ड्रग्स आर देयर। ਇਹ ਕਈ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਵੀਲ ਇਟ ਟੁਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਡੇਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾइट। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੋ ਸਕता है पर्सन, हो सकता है प्लेस, हो सकता है एक डर कि ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਰ ਜਾਣ। दैट इज अपेरेंटली, क्योंकि टेररिज्म वेले भी मोगा च भी एक जज साहब ना ही वॉज अटैक्ड, जगराओं भी कई थावां ते इदां अटैक होए सी, शहीद होए सी, ते अपने चेयर दे उत्ते बैठे हुए वाइल डिलीवरिंग जस्टिस दे वर अटैक्ड एंड दे वर मार्टर्ड। सो हो सकता है ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕहीं ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ the honorable judges, we have had a meeting and we have beefed up that security। पर कल्ले courts are a very important element, पर नाल public भी उन्ने important है। all religious places, market places, bus stands, railway stations, we are gearing up everywhere, हर जगह से। अभी तक इस केस में एक्सप्लोजन कितना आया है? हाँ जी, कुछ पता लग सके? अभी तक कोई अरेस्ट हुई है या कोई डिटेन किया जी आपने? सर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी थी क्या? ठीक ही है, बट अभी मैं दसना नहीं चाहूँगा। वी हैव मेड सम मोर। एक मिनट, मैडम जी दसो प्लीज। सर, जो आरोपी है उसके पास विस्फोटक सामग्री कहाँ से आई है सर? ये वो हम तफ्तीश कर रहे हैं जी, वो अभी वी नॉट कंसिडर। हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਸ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। पाकिस्तान पूरा शक है सानू, पूरा शक है। मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता, पर पूरा शक है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬਾਰੇ ਕੰਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਅਪ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। बट दैट आई विल लेट यू नो जब either the connection is establishing the pro Khalistani organizations who are sitting in Pakistan, question number 1. Number 2, either this case is it is indicating, it is not conclusive, it is indicating yes that it is Khalistani link, narco terrorism. It's a very people turned from mafia to terror to Khalistan and linked with drugs. It is indicating that. number 2 question is this case connected? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਰਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਐਟ ਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਾਰ ਐਕਸੈਪਟਡ, ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ 12 there are 12 एंट्री एग्जिट पॉइंट ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਅਲੋਨ ਫਰਮ ਦਾ ਬਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 20 25 ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਰਾਨ ਅਪ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ एंड सिक्योरिटी चेक्स, ऐसी सारा कुछ कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ जी नहीं जी, नॉट, एंड दिस वाज नॉट लाइकली टू बी RDX। I have not done a check of the police stations, I cannot tell you, but I am in the process of doing an audit of such things, but nothing to our knowledge। जी, पाकिस्तान से कई बार टिफिन बम आए हैं जी, क्या उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस चीज के अंदर? मैं हो सकता है मैं आज के तरीके कुछ हो सकता है, बट ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਟਿਫਨ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਦੇ ਆਰ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਅ ਬੈਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ STF ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਸਮਿਸਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅ ਕੇਸ, ਅਰੈਸਟਡ ਹਿਮ ਫॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके तफ्तीश करके भावें पुलिस वाला हो भावें कोई है, नोबडी इज अबव द लॉ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, होम मिनिस्टर ने दावा किया था कि 48 घंटे में बेअदबी का क्रैकडाउन कर दिया जाएगा, लेकिन इतने घंटे इतने दिन निकल गए, इसके बाद कपूरथला में हुआ, फिर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानता। आप आई एक्सपेक्ट कि यू विल अप्रिशिएट कि 24 घंटे के अंदर आज तक नहीं हुआ जी। एक मिनट, आपने दो बातें कही हैं, लेट मी रिस्पॉन्ड। क्राइम दुनिया में हर जगह होता है, वेदर इट इज द US और यूरोप, हर देश में हर जगह होता है। मैं दसना नहीं चाहूँगा किड्डे वड्डे वड्डे हो गए और सैनेट ते हो गया अटैक, कितने कितने हुए नहीं, रोक सके नहीं, एंड दे आर द फाइनेस्ट, यू विल से दे आर द फाइनेस्ट। ये तो मतलब नहीं होती फेलियर। पॉइंट इज a new crime, a new dimension arises and we have to live up to it. हर वेले एक नवा चैलेंज आंदा है and we have to react. If we have not reacted, you say fine. देखो ਜਿਹੜਾ श्री हरमंदर साहब है, उत्थे SGPC ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ सिक्योरिटी अपनी अरेंजमेंट है, they do not permit us to go beyond a point. So we are in touch with them and it's a very delicate issue, very sensitive issue. We cannot rush into it. वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, ਅਸੀਂ अपनी कर रहे हैं and very soon we will come to an end. ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋਇਆ, we sorted it out, we have taken action, we have registered the case, arrested the accused. ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, he has been identified, we have round up, we have got a lot of evidence and that entire group is, well, action has been taken. ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 67 ਸਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਅਫਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। The entire process is under review and change. ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਅਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2019 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ STF ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਸਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਗ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਅਨਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਗਿਵ ਮੀ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਐਮ ਫੇਸ ਵਿਦ ਚੈਲੰਜਸ, ਆਈ ਮੀਟਿੰਗ them। देखो एक महीना दो, you see what happens, wait and watch। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, CCTV ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ it is going to take time, we will respond to it। Entire nexus, just for information is coming, there is a lady constable whose name is cropping up in we are investigating all aspects. I would not like to reveal for reasons of keep the investigation, sir, which should not be harmed। ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
whatever law will take its own course. Investigation गिरफ्तारी तो बगैर भी चली जा रही है. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. ਆਈ ਐਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ. ਆਈ ਐਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ मैं मतलब आज मैं राजनीतिक बन गया. देखो आई मीन यू आर बेटर, यू आर वाइज. सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, आपने एक दुखती रह गए पंजाब की, आपने जो हमारा यूथ जा रहा है विदेशों में उसका क्वेश्चन उठाया जी. लेकिन आप बता रहे हैं जब आपने ज्वाइन किया पंजाब जैसे जैसे ग्रो किया है, आतंकवाद का दौर खत्म हुआ, आपका रोल भी रहा. एक मैं आपकी पर्सनल राय लेना चाहूंगा, ये बात आपने किस संदर्भ में कही है और क्या आप मानते हैं कि पॉलिटिकल जो भी माहौल रहा वो जिम्मेदार है कि आज युवा जो है, यूथ जो है हमारा, वो पंजाब में रहना नहीं चाहता, और किस लिए आपने बात की? यस वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. मैं एज अ सोसाइटी वी हैव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ. ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ on the it is being permitted, so we are responsible as enforcement agencies. We should check. ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ they are members of society, our society. ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ they are members of society. ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ they are members of society. As a society we have to stand up to this. If we do not, it will not stop. We are all responsible. ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. You kindly watch USA, Canada 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. Drug wars, everything is there also. Yes, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, Punjab was such a leading, such a beautiful state. Why I would like and my entire team will do everything possible. ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਈਏ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਟਾਈਏ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ I would like they become the best in the world. Why should you go to ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? We will create those conditions and as a people we as a police force, ਹਰ ਕੋਈ, you as members of the press, kindly extend my request to them, convey my request कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, let us change the environment. Let's go towards sports. Why towards gangsterism, mafia, crime, drugs? Let's go towards music, culture, bhangra, there's agriculture. ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ we will do menial jobs. Why don't we work in our fields? So that was the context. Let us bring back Punjab